Hi friends, good evening to everyone and welcome to the channel Ada 247 Tamil. So நீங்க கேட்டுட்டு இருந்த மாதிரி உங்களோட SSC batchக்கான spotting error. It is a very complete basic question and I'm just going having only 10 questions in my hand here. So 10 to 12 questions அந்த questionக்கான error வந்து எப்படி detect பண்ணனும், என்ன மாதிரி analyze பண்ணனும்ங்கிறதுக்கான சில grammatical tips. இத தான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு செஷன்ல நான் கொடுக்க போறேன். And as you guys know, உங்களோட SSC batch is always on the line over here. Kindly SSC batchல எல்லாரும் மறக்காம join பண்ணிருங்க. இன்னும் join பண்ணல மேம், இன்னும் நான் அத பத்தி டீடைல்ஸ் எனக்கு தெரியல அப்படினாலும் என்னோட வீடியோக்கு கீழேயே கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கான எல்லா சொல்யூஷனையுமே or kindly just give your number over here. கீழ இருக்க ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ல உங்க நம்பர் கொடுத்து எனக்கு இந்த பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணனும் அப்படிங்கற ஃபீட்பேக் கூட நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க. We will make you a call from our side over here. Is it okay guys? So அதுக்கு பேஸ் பண்ணி தான் today we guys are going to have your session which is related to error detection and your correction over here. And now your error detection உடைய basic and common types of errors எப்படி இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா just இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு மூணு கண்டிஷன் மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. First one, time and tense. You have to check your time and tense as the initial point. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம செக் பண்ண போறது subject and verb agreement oriented condition. இதுக்கு அடுத்தது நம்ம செக் பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட noun related errors or the pronoun related errors. இந்த 3 concepts மட்டும் ஸ்டாண்டர்டா பாத்தீங்கன்னா you can easily analyze the errors and you can easily score the mark also over here. இதுல டயர் 1ல வந்து எரர் டிடெக்ஷன் மினிமம் பாத்தீங்க அப்படினா அரௌண்ட் 2ல இருந்து 3 क्वेश्चंस வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். டயர் 2ல பாத்தீங்க அப்படினா எரர் டிடெக்ஷன்ல இருந்து மட்டுமே 15 क्वेश्चंस கேட்பாங்க. So remember 2 to 3 questions 15 questions எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதோட 15 மார்க் இஸ் an hour hand. அதுக்கு பேசிக்கா நம்ம படிக்க வேண்டியது இதுதான். and நாலாவதா நீங்க பண்ண வேண்டியது preposition. இந்த 4 சாப்டரை தெளிவா படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா உங்களால ஸ்கோர் பண்ண முடியும். Okay, and now your very first question starts with it. I have not had tea since 2 days அப்படிங்கிறது நம்மளோட question. இதுல you will be having a doubt. இந்த have had இந்த ரெண்டு combination வருமா வராதா அப்படிங்கறத. Yes, we can have the combination. Have plus had அப்படிங்கிற combination is there and had plus had அப்படிங்கிற combination நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். இதுல this first one, this have and had, இது ரெண்டும் will be considered as your helping verb and this word will be considered as your main verb. So இது main verb, இது helping verb. இந்த concept வச்சு பாத்தீங்க அப்படினா I haven't had அப்படிங்கிறது it is right over here. There is no error. T since 2 days அப்படினா என்ன 2 days அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொல்றாங்களே தவிர 2 daysல இருந்து continuous. இந்த இடத்துல இந்த since அப்படிங்கிற வேர்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் continuous progress actionக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா for அப்படிங்கிறது எவ்வளோ நாள் a period of time அப்படிங்கிற மாதிரி யூஸ் ஆகும். Here it is indicating 2 days as a period of time. So when it is a period of time we cannot use a word since, it should be the word for. So answer becomes option B. B is the right answer for your very first question. Okay, and now we'll move on with your second question like this here. உங்களோட second question பாருங்க. A moment delay would have proved costly for her life if she had not escaped the accident quickly by a close shave அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல a moment delay அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, a moment delay would have proved அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல moment அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து it is our noun word. ஆனா இங்க delayங்கிறது தான் noun பார்ட்டே தவிர moment is indicating additional information which is your quality. ஆனா moment is not a quality word. So definitely there is an error with this particular word. இத நான் வந்து நம்ம formation type of an error னு சொல்லுவோம். Answer becomes momentary. Okay, answer becomes the word momentary. So kindly guys make your answers little bit analyze over here. இதுல ஏதாவது doubt இருந்துச்சு அப்படினா கூட just ask me, I'll give you the explanation for those things over here. Fine. A momentary delay would have, would again பாத்தீங்க அப்படினா would plus have plus V3 format is a combination. Okay, would plus have plus V3 இதுதான் structure. இந்த structure எப்பவுமே மாறாது. So would have proved, என்ன prove பண்ணிருக்கு, costly for her life if she had not escaped the accident quickly. ஒரு சின்ன துளி ஒரு minute pointல நான் escape ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. According to what, A part alone has an error, remaining part does not have any error in the statement. Is that okay guys? I think you guys will be very clear about these questions over here. So grammatical points இந்த மாதிரி prepare பண்ணும்போது தான் it will be very useful. If not, definitely it will be a hard spot for you guys here. Okay, and now we'll move on with your third question. The beautiful surrounding of the place enchanted my family so much that
they decided to stay for one more week அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. they decided to stay for one more week. இந்த பாட்டில் வந்து அவங்க தங்குறதுக்கு முடிவெடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சி பாட்டில் எந்தவித எரருமே கிடையாது. அண்ட் so much அப்படின்னா என்ன, சோவை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி தட் வரணும். always so condition will be followed by the word that, and that will be followed by a statement. இந்த condition இருந்துச்சுன்னா this combination is right. So according to what, so that is right and followed by a statement. Until then the statement is right here. enchanted my family, which means like the surrounding of the place, and the beautiful அப்படிங்கிறதே குவாலிட்டி தான். சரௌண்டிங்கிறதும் திருப்பி ஒரு குவாலிட்டியாகவே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ரெண்டு குவாலிட்டி ஒரே இடத்துல வரக்கூடாது. this should be converted as your noun word. so surroundings will be the right answer of this one here. so we have to change the word surrounding to surroundings. okay, option again A becomes as your answer of this question right now here. Fine, is that clear guys? I think moreover you will be clear about these points over here. And now we'll move on with your fourth question. Fourth question பார்த்தீங்க அப்படின்னா, based on his performance the employee assured about his promotion in his office department. okay, அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி the employeeக்கு வந்து அஷ்யூர் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அஷ்யூர் பண்ணியிருக்காங்க? about his promotion in his office department. ரைட், அவங்க ஆஃபீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து அவங்களுக்கான ப்ரமோஷன் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் எம்ப்ளாயி ஹிஸ் ப்ரொமோஷன் இஸ் அஷ்யூர்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். த எம்ப்ளாயி இஸ் அஷ்யூர்ட் ஃபார் ஹிஸ் ப்ரொமோஷன் இல்லை அபவுட் ஹிஸ் ப்ரொமோஷன் இருக்கலாம். இப்போ ஃபார் ஹிஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தட் இஸ் ஓகே. பட் எம்ப்ளாயி ஹேஸ் பீன் அஷ்யூர்ட் அப்படின்னு இருக்கணும் இந்த இடத்துல. அஷ்யூர்ட் ஃபார் த ப்ரொமோஷன்னா எப்போ அஷ்யூர் பண்ணியிருக்காங்க? வி டோன்ட் ஹேவ் எனி டைமிங் கிளியர்லி, ரைட்? ஸோ அந்த டைமிங் கிளியராக இல்லை அப்படின்னாலே there is an error with the statement. so the employee was assured about his promotion. அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி assurance கொடுத்துருக்காங்க, which is past tense. so அந்த past tense பேஸ் பண்ண answer should be was assured. so option B will be the answer of this question right now. okay, I think so the questions will be easy for you guys to analyze it, right? so ரொம்ப ஈஸியான கொஷினாக தான் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சியில் கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக டிஃபிகல்ட்டான கொஷின்ஸ் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி ஈஸியான கொஷனுக்கு இந்த டைம் அண்ட் டென்ஸ், அதே மாதிரி இந்த ப்ரெப்போசிஷன் ப்ளஸ் யோர் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருந்தீங்கனால ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும். ஸோ கைண்ட்லி வாட்ச் மை செஷன் ரெகுலர்லி ஃபார் த ப்ரெப்போசிஷன், சப்ஜெக்ட் வெர்ப் அக்ரிமெண்ட் கிளாஸஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெகுலர் கிளாஸஸ் வில் பி தேர் ஃபார் யோர் சப்ஜெக்ட் வெர்ப் அக்ரிமெண்ட் ப்ரெப்போசிஷன் எல்லாமே லைன் பை லைனாக வில் போஸ்ட் அ செஷன் ஹியர். ஸோ கைண்ட்லி பி அப்டேட்டட் வித் ஆல் த திங். மறக்காமல் யாரெல்லாம் வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ ஒரு சின்ன லைக் அண்ட் share it with your friends if the video is more enough good for you guys here. Fine, and now moving on with the fifth question. this is made possible by technology and the interest. இங்க which அப்படிங்கிறது எதை indicate பண்ணுது? the technology, by technology and the internet ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து உங்களுக்கு indicate பண்ணுதா? right, is made by the possible by technology and the internet which is used to connect. whichங்கிறது இன்டர்நெட்டை மட்டும் தான் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் which is followed again, which is your followed by singular verb used to connect buyers and sellers worldwide and bring information to the far reaches of the globe. yes, இதை வந்து இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. according to what all the words are giving the right answer for this one. so probably there is no error. ஏன்னா மேக்ஸிமம் நான் சொன்ன மாதிரி இதில் வெறும் சிம்பிள் எரர்ஸ் மட்டும்தான் கேட்பாங்க. டிஃபிகல்ட்டான எரர்ஸ் அப்படிங்கிறது எதையுமே உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ ட்ரை டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் சம் சிம்பிள் கொஷின்ஸ் அண்ட் சிம்பிள் லாஜிக்ஸ் இட் செல்ஃப். மோரோவர் தட் இஸ் இனஃப் ஃபார் யுவர் எஸ்எஸ்சி பேட்ச். okay, and today we'll move on with your next question, your sixth question. The parents decided it was worth the risk because these children would have succumbed to their disease before adulthood அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா லைக் இந்த succumbed அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த succumbed அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து இட் இஸ் an idiomatic word. this is an idiom and must be followed by the word succumb to. it must be always followed by the word succumb to. okay,
or would have to succumb their disease அப்படின்னு இருக்கணும், or succumb to their disease. So according to it, B part is an idiom, it is an idiomatic error. It must be succumbed to their disease before adulthood. அதாவது என்னன்னா டெம்ப்ளேட்ஸ் மாதிரி அல்லது டெம்டேஷன், ஈஸியாக அட்ராக்ட் ஆகக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஈஸியாக வந்து டிசீஸ்க்கு வந்து ஈஸிலி ப்ரோன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஈஸிலி டிசீஸ் ப்ரோன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஈஸியாக ப்ரோன் பண்ணிக்குவாங்க, ரொம்ப ஈஸியாக அவங்க வந்து அட்டாக் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தட் இஸ் அ மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் செகம் டு அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங். ஓகே, அண்ட் நவ் மூவிங் ஆன் வித் யோர் 7th question. One thing we tend to overlook is that in medicine there is always going to be One thing we tend to overlook is that in medicine there is always going to be learning curve when it comes to a new technology அப்படின்னு இருக்கு. One thing என்னது we tend to overlook பண்றாங்க, அது என்ன is that, அது என்ன லுக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எதுலன்னு in medicine சொல்லியிருக்காங்க. There is always going to be, which means there is always going to be லேர்னிங் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், ஒரு குவாலிட்டி அப்படின்னு வந்திருந்துச்சுனாலே இட் மஸ்ட் பி ஃபாலோட் பை அன் ஆர்டிக்கல். ஓகே, கண்டிப்பாக ஒரு ஆர்டிக்கல் எதர் ஏ ஆர் தி ஆர் ஆன் ஏதாவது ஒரு ஆர்டிக்கல் டெஃபினட்டாக இருக்கணும். இங்கே டு பி லேர்னிங் கர்வ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, பட் ஹியர் வி மஸ்ட் யூஸ் அன் ஆர்டிக்கல் அ லேர்னிங் கர்வ். Okay, it has to be the word a learning curve is the answer. So according to what, option C becomes as your answer of this question, a learning curve when it comes to new technology. Is that clear, guys? And now we'll move on with your 8th question. The first section of the road was surfaced and offered resplendent views of the Suru Valley with green fields enclosed in poplars, willows and apricot trees அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the first section of the road, அதாவது முதல் பகுதி was surfaced and offered. அது ஃபுல்லாகவே வந்து எதை பேஸ் பண்ணி சர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வியூஸ் ஆஃப் சுரு வேலி, அந்த வேலியை அதை ஃபுல்லாகவே சுற்றி வந்து அந்த ரோடை சுற்றி வேலியாக இருக்குது. வித் க்ரீன் ஃபீல்ட்ஸ் என்க்ளோஸ்டு, அதாவது அது என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறது. என்க்ளோஸ்டு by is the right word, it will not be, it is a fixed preposition word. It's a fixed preposition, it's not enclosed with அல்லது by, ரெண்டுத்துல ஒன்று தான், but maximum by will be the right answer for this one here. அல்லது enclosed with அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், with poplars, willows and apricot trees. So according to what, option C becomes again your answer of this question here. Okay, I think all these questions are a little bit easy, right? ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் செஷனில் இன்னும் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டான கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவேன். ஸோ கைண்ட்லி இன்னும் எஸ்எஸ்சி பேட்ச் ஜாயின் பண்ணாமல் இருக்கவங்க எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிடுங்க. எகேன் ஐம் ஜஸ்ட் ரிமெம்பரிங் யூ கைஸ் ஹியர், கைண்ட்லி யூஸ் அ கோட் Y205 to get the maximum discount for that year. Okay, and coming with your 9th question, of all those involved with the accident none was seriously injured அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா ஆஃப் ஆல் தோஸ் ஹூ இன்வால்வ்டு வித் த ஆக்சிடென்ட்னு வருது. ஆனால் இந்த இடத்துல வித்துக்கும் இன்னுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும். வித் வந்து எப்போவுமே கவுண்டபிள் நவுன் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க, இன் எப்போவுமே என்கவுண்டபிள் நவுன் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே வந்து ஆக்சிடென்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அன் என்கவுண்டபிள் நவுன். ஸோ involved in will be the right answer of this one, not the word with. According to what, option B again becomes your answer of the 9th question. Okay, your 9th question answer is option B. So இதே மாதிரி தான் இதுவும் will be considered like a fixed preposition அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். So fixed preposition base பண்ணி will have a lot of questions also here. That's what I said, preposition is very important topic what you have to remember. And now moving on with your 10th question. Either the operator or the foreman or to blame for the accident அப்படின்னு இருக்கு. This is depending on the subject verb agreement. So எதை வச்சு subject verb ன்னு சொல்றேன்னு பார்க்குறீங்களா, the word either or. இந்த மாதிரி we are having a words like either or we have the word like neither nor, or the words like not only but also, not only but also. So இந்த மாதிரி சில words எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா we have to give priority only to the nearest subject.
நியரஸ்ட் சப்ஜெக்ட் எந்த சப்ஜெக்ட் நியராக இருக்கோ அதுக்கு தான் நம்ம ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். அதாவது செகண்ட் சப்ஜெக்ட், இந்த செகண்ட் பார்ட்டுக்கு தான் நம்ம ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். பேஸ்ட் ஆன் தட் எய்தர் தி ஆப்ரேட்டர் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் ஆர் தி ஃபோர்மேன் இஸ் மை செகண்ட் சப்ஜெக்ட். ஸோ செகண்ட் சப்ஜெக்ட் ஃபோர்மேன், இட்ஸ் நாட் ஃபோர் மென். இப்போ ஃபோர் மென்னு இருந்துச்சுன்னா we can consider as plural, but here four man அப்படின்னு இருக்கு, which will be your singular subject, and as we guys know singular subject must be followed by singular verb, so is to blame the accident. So option B again becomes your answer of this question here. Okay, and now we'll move on with our 11th question. Your 11th question. Before it, again I'm saying it, இந்த இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு இந்த பேட்சில் ஜாயின் பண்ணணும்னா just go on with ada247.com. ஓகே, அதில் SSC தமிழ் டைப் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக this image will be there. These are the person who is going to take your English classes and probably your maths and your reasoning எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே ஹேண்டில் பண்ணுற ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே இவங்க தான். அண்ட் ஆஸ் யூ கைஸ் நோ இந்த ஸ்டாஃப்ஸோட எபிலிட்டிஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். வெதர் தே கேன் ட்ரீட் யூ வெல் அண்ட் தே கேன் டீச் யூ வெல் அண்ட் தேல் மேக் யூ டு கிளியர் யுவர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ கைஸ் ஆர் ஹேவிங் that much confidence on them, you can kindly join the batch. It's a complete foundation batch, so please kindly join the batch, and it is getting started by May 12, and timing of classes will be 3 p.m. to 6 p.m. so இங்கே 3 p.m. to 6 p.m. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்கேஸ் நான் அந்த டைமிங்கில் அட்டன் பண்ணலைனா என்ன மேம் ஆகுறது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா, ரிமெம்பர் அதுக்கான ரெக்கார்டட் செஷன் டெஃபினட்டாக ரெக்கார்டட் will be in your link. On the link recorded session video, recorded session உங்களுக்கு compulsory உங்க மெயிலில் receive ஆயிரும். You can reuse that session with that here. Okay, so don't get panic. இந்த பேட்ச்ல நான் எப்படி அனலைஸ் பண்ண போறேன் என்ன மாதிரி, there is no issues. You can easily get it over there. Okay, and now we'll move on with our 11th question. The 11th question is, by all standards he is the best soldier our military school has produced so far அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அதில் படிக்கும் போதே மிஸ்டேக் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு. பெஸ்ட் இஸ் our superlative degree word. It's a superlative degree. Superlative degree வேர்டுக்கு முன்னாடி article D தான் யூஸ் பண்ணுமே தவிர we cannot use article A. So he is the best soldier our military school has produced so far. According to what, option A will be your answer of this question here. Okay, and today's last and final question, had I come to know about his difficulties I would certainly have helped him அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்து என்ன மாதிரினா இது 3 different ways-ஆக எழுதலாம். ஒன்று வந்து if I had come to know அப்படின்னு சொல்லலாம். This is one condition. This is your first one. Second, இந்த if வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலாக I had come to know அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு பதிலாக always helping verb should be the first one and must be followed by the main subject and then your main verb. So this is your structure, main subject and followed by main verb. In case இந்த ஆர்டரில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக if அப்படிங்கிற வேர்ட் வரும். இந்த ஆர்டரில் இருந்துச்சுன்னா if ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் this order will be there. So this order is also right. ஒன்று இந்த ஆர்டரில் இருக்கணும், இல்லை இந்த ஆர்டர். If both the orders are correct over here, according to it, this is in the second order. Had I come, எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா I would have helped அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So according to it, no error in the statement here. So if classல we are having around 4 type of clauses over here. அந்த 4 clauses உங்களுக்கு next sessionல நான் discuss பண்றேன். Kindly make sure you are watching our session regularly at same 8 p.m. and 9 p.m. regularly for SSC batch. So you'll be having your alternate sessions on all the 4 subjects here. Kindly don't miss any of the chapter and don't miss any of the classes also here. இந்த classes உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பேட்ச்ல மறக்காம ஜாயின் பண்ணிருங்க. You will get all the updated questions and updated part over here. எல்லா updated questionமே உங்களுக்கு அங்க தான் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So please move on with the batch and kindly join with the batch. அதை ஜாயின் பண்றதுக்கு என்னோட பர்சனல் கோட் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். என்னோட கோட் பாத்தீங்க அப்படின்னா Y205. இது வந்து லைவ் கோர்சஸ்க்கு மட்டும்தான். இன்கேஸ் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மேம், டெஸ்ட் எழுதணும் மேம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூஸ் அதே கோட் தான் Y205 அப்படிங்கிற இந்த கோட் கூட just add the word yes. இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கு நிறைய ஆஃபர் இருக்கு. ஸோ கைண்ட்லி மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆஃபர் and get a better future and bright future also here. Okay, and thank you for watching my session and watching our channel also here.
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் நியூ டு ஆர் கிளாஸஸ் ஹியர், எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல மேம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எஸ்எஸ்சியோடைய பேசிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே முன்னாடியே வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். கைண்ட்லி கோ அண்ட் கெட் ஆல் தோஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் யூ கேன் கம் பேக் டு ஆர் செஷன் ஓவர் ஹியர். அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஃபைன். தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஆர் செஷன்.